فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے۔ او دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج کے اس بزم پربہار میں سیرت رسول کو موضوع گفتگو بنانے کی جسارت کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ اس موضوع کے متعلق جہاں ایک طرف علماء اور علمکار حضرات یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ علم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، علم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد۔ تو وہیں دوسری طرف شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اخیر میں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، یعنی میرے اختیار اور بس سے باہر ہے کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول سے اپنے اشعار کی مدح سرائی ضرور کی اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اردو شاعریوں کو ہے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل اور فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ لیکن پھر بھی مالا یضرب کلہ لا یضرب کلہ، یعنی جس کا کل حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا کل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ ضابطے کے تحت تذکرہ شروع کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری بات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بغور سنا جائے گا۔ برادران اسلام، بعثت نبی سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ عزت و شرافت کی کلیاں مرجھا چکی تھیں، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیطانیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت حضرت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبدالمطلب کے نور نظر دوشمہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قضا و کفر قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ لات و عزا اور منات و حبل منہ کے بل گر پڑے،
गुलजार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। और आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलसिता कर गया। सामीन ज़ी वक़ार, हज़रत आमिना खुद फरमाती हैं कि मेरा नूरे नज़र लख्ते जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन शहादत की उंगली से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। हज़रत आमिना के दिल में मसरत खुशी की हद न रही जब अपने लाडले बेटे की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी। फरमाती हैं काश आज अब्दुल्ला होके तो इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लख्ते जिगर को देखकर बेइंतहा खुश होते और खिलौने वगैरह का। गैब से आवाज आई कि ऐ आमिना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगेगा तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सैर तफरीह को दिल चाहेगा तो मेराज में बुला दूंगा, अगर कोई शहादत तलब करेगा तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दूंगा। कायनात मोहब्बत में छाए न क्यों, दोनों आलम को बेखुद बनाए न क्यों, आपकी रोशनी चांद तारों में है, आपके तज़किरे हैं चमन पर चमन। मिल्लत इस्लामिया के पासवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महासिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया था। आपके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थी, हज़रत शीश की मारिफत थी, हज़रत नूह की शुजाअत थी, हज़रत इब्राहीम के अखलाक थे, हज़रत इस्माईल की जुबान थी, इसहाक वाली रज़ा, सालेह वाली फसाद थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सब्र था, यूनुस वाली इताअत, यूशा वाला जिहाद था, दाऊद वाली खुशहाली, दानियाल वाली मोहब्बत थी, इलियास वाला वक़ार, यहया वाली इस्मत थी, यूसुफ वाला हुस्न और ईसा वाला ज़ुहद। जिसको किसी शायर ने यूं बयान किया है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंच खुरबा हमादारन तू तनहा था। शहदायान इस्लाम मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत के ओहदा पर फाइज होते ही हक का ऐलान कर दिया, लोगों को तौहीद और ईमान समझाया, शिर्क और कुफ्र को मिटाकर वहदत खुदाबंदी का बोलबाला किया, नफरत और अदावत को सदाकत और मोहब्बत में तब्दील किया, शिर्क और जुल्मत की जगह ईमान और रोशनी को लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जिसके नतीजे में सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात तैयार हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तरबियत का एक कमाल और असर था कि शिर्क कदा तौहीद कदा बन गया, कुफ्र कदा इबादत कदा बन गया, राहज़न राहबर बना, गोया कि पूरा जज़ीरतुल अरब गुलसिता। इस्लाम का परचम चारों तरफ लहराने लगा। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी जहानों पे छा गए। बिरादरान मिल्लत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बैक वक्त एक हाकिम, एक अमीर, एक मुअल्लिम, एक वज़ीर, एक अफसर, एक दाई, एक फलसफी, एक हकीम, एक आका, एक मुलाजिम, एक फातिह, एक कमांडर, एक जज, एक वकील, एक मजदूर, एक ताजिर, एक बाप और एक कामयाब शहर की जिंदगी का मजमूआ। अब मैं आखिर में अपनी कम इल्मी और बेबज़ाती का एतराफ़ करते हुए इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। रिसालत को शरफ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात हजरत मुख्तसर ये है, कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात हजरत मुख्तसर ये है, तो आलम मिल के जो कुछ भी कहें उससे सिवा तुम हो। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।